morning. Myself, Dr. A.N. Basugde, Professor and Head Department of Statistics, Gopal Krishna Gokhale College, Kolhapur. Today we are dealing with the first unit, that is Introduction to Statistics of BCom Part 2. Now before we will go to the detailed syllabi, let me define what do you mean by statistics. Many statisticians, they have defined the statistics as it is a science which deals with numbers. Whenever there will be a number, there will be a counting. Therefore, some of them have defined it as science of counting, and some of them they have defined it as science of averages. But these definitions are not sufficient. These definitions are very short. So because statistics will not be only the science of numbers, or will not be the science of only counting or only averages, but combination of all these will give you the definition of statistics. Now the best definition given by the two statisticians, namely Croxton and Cowden, is statistics is a science which deals with collection, presentation, analysis, and interpretation of the numerical data. Numerical means in numbers. Now we'll see one by one what is collection, presentation, analysis and interpretation. So to collect in Marathi, to collect means gola karne. So in practice, according to our hobbies, we are collecting different things. आपल्या छंदांप्रमाणे, आपल्या आवडींप्रमाणे आपण काही गोष्टी, वेगवेगळ्या गोष्टी कलेक्ट करत असतो. That is, some people have got the hobby of collecting the stamps of different countries, or the coins of different countries, currency of different countries. Some people have got the hobby of collecting the leaves of different plants, etc. So according to our hobbies, we are collecting different things. But in statistics, these things are of no use. In statistics, what you have to collect? You have to collect the information, or it is also called as a data, raw data, ज्याला आपण कच्ची सामग्री अशा पद्धतीने म्हणत असतो. माहिती गोळा करायची, इन्फॉर्मेशन गोळा करायचे. Now how to collect the information? Again, there are two methods to collect this information. The first method is called as a primary data collection method. Other is called as a secondary data collection method. So these are the two methods to collect a data. Now what do you mean by again a primary data collection? Primary data collection means at the first stage you are collecting the information, or by face-to-face interview method you can collect the information, and that information is called as a primary data. म्हणजे पहिल्या स्टेजमध्ये किंवा डायरेक्ट फेस टू फेस लोकांचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा आणि त्याच्यातून त्यांच्याकडनं ती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल या क्लासरूममध्ये आपल्याला हाईट अँड वेट डिस्ट्रीब्युशन स्टडी करायचे या क्लासरूमच्या विद्यार्थ्यांचं, तर आपल्याला काय करता येईल, या पर्टिक्युलर BCom 2च्या क्लासमध्ये जाता येईल आणि मग त्यांना डायरेक्टली आपल्याला त्यांची वजनं असतील माहिती तर कलेक्ट करता येईल, किंवा वेबबॉक्स आणि टेप घेऊन जाऊन त्यांची हाईट अँड वेट आपण डिस्ट्रीब्युशन वेटची इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट करू शकतो. म्हणजे डायरेक्ट त्या लोकांना भेटून आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतो, म्हणून त्याला प्रायमरी डेटा कलेक्शन आपल्याला म्हणता येईल. पण बऱ्याचदा प्रायमरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणं हे डिफिकल्ट असतं, अँड दॅट्स वाय यू हॅव टू गो फॉर दी सेकंडरी वन. Okay, secondary means at the second stage you are collecting the information. Means somebody has collected the information from you, and from that office or from those people you have to collect the information. So at the second stage you are collecting the information, and therefore it is called as a secondary data collection method. That is, suppose you want to know the centuries made by Sachin Tendulkar.
तर सचिन तेंडुलकरनं केलेल्या सेंचुरीबद्दलची इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर आपल्याला सचिन तेंडुलकर प्रायमरी पद्धतीनं करायची म्हणली तर आपल्याला सचिन तेंडुलकरला भेटावं लागेल आणि मग त्यांच्याकडून आपल्याला इन्फॉर्मेशन घ्यावे लागेल. पण आपल्याला ती अपॉइंटमेंट मिळणं, वेळ मिळणं, ह्या सगळ्या गोष्टी असल्यामुळे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन. आणि म्हणून काय करायचं आहे, यू हॅव टू गो फॉर दिस सेकंडरी. मग काय करता येईल सेकंडरी पद्धतीनं म्हणजे काय, ऑलरेडी काही स्पोर्ट्स मॅगझिन्स आहेत, स्पोर्ट्स स्टार असेल किंवा षटकार असेल, आणखी काही स्पोर्ट्स मॅगझिन्स आहेत, त्या मॅगझिनच्या लोकांनी ऑलरेडी ही इन्फॉर्मेशन सगळी कलेक्ट करून ठेवलेली आहे. त्या ऑफिसमध्ये त्या सचिन तेंडुलकरची इन्फॉर्मेशन आहे, त्या ऑफिसकडून आपण जर ती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली तर त्याला आपण सेकंडरी डेटा कलेक्शन आपण म्हणणार आहोत. बऱ्याचदा रिसर्चमध्ये याचा जास्त उपयोग होतो. आपल्याला रिसर्चमध्ये ऑलरेडी कोणीतरी रिसर्च केलेला असतो, आपण एखादा टॉपिक घेतला तर तो रिसर्च जो आहे तो कुठंपर्यंत आलेला आहे, काय झालेलं आहे, त्याच्यावरती आपण जो रिसर्च करणार आहोत त्याच्याबद्दलची जर माहिती कलेक्ट करायची असेल तर आधीचे रिसर्च पेपर ज्या जर्नलमध्ये पब्लिश झालेत त्या जर्नलमधून आपण काय करायचे, ते इन्फॉर्मेशन घ्यायचे आहे. म्हणजे जर्नलमध्ये ऑलरेडी त्या पर्टिक्युलर ऑथरनी तो पेपर दिलेला असेल आणि त्या जर्नलनी कलेक्ट केलेली माहिती मग आपल्या लेवलपर्यंत येताना सेकंडरी टाईपची होती. तर अशा पद्धतीनं यू हॅव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन आयदर बाय प्रायमरी मेथड ऑर बाय सेकंडरी मेथड. प्रायमरी पद्धतीनं तुम्ही गोळा करू शकता किंवा सेकंडरी पद्धतीनं तुम्ही गोळा करू शकता. तर ही झाली कलेक्शन. आता आपल्याला सेकंड पार्ट बघायचं आहे, दॅट इज प्रेझेंटेशन. ही जी कलेक्ट केलेली माहिती इन्फॉर्मेशन आहे ती अशा पद्धतीनं जर आपण फक्त नंबर स्वरूपात लिहिली, आता सांगितल्याप्रमाणे प्रायमरी डेटा कलेक्शन या क्लासरूमच्या विद्यार्थ्यांचे वजनांची इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे कलेक्ट केलेली आपण असेल, मग ती प्रायमरी किंवा सेकंडरी पद्धतीनं कलेक्ट केलेली असेल तर ती आपण जर एका पाठोपाठ एक समजूया वेट कलेक्शन केलेलं आहे, वेटबद्दलची इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट केलेली असेल तर एका पाठोपाठ एक नंबर आपण 45 किलो, 50 किलो, 70 किलो, 60 किलो अशा पद्धतीनं जर आपण नंबर्स लिहित गेलो तर आपल्याला सर्वसामान्य माणसाला हे कळणार नाही. पलीकडच्या वर्गामध्ये आपण नेऊन जर दिलं तर ह्या पलीकडच्या वर्गातल्या लोकांना कळणार नाही की ही कुणाची इन्फॉर्मेशन आहे, विद्यार्थ्यांची इन्फॉर्मेशन आहे मग किंवा आणखी कंपनीतल्या लोकांची इन्फॉर्मेशन आहे, सॅलरीबद्दल आहे, हाईटबद्दल आहे, वेटबद्दल आहे, के जीमध्ये मेजर केले, लिटरमध्ये मेजर केले, काय केलं आहे ते सर्वसामान्य माणसाला समजू शकत नाही. अँड देअरफॉर यू हॅव टू गो फॉर दी presentation of the data. That is the second part of your definition. You have to present this data in a systematic manner so that a common person can understand this data. तर तो प्रॉपरली आपण प्रेझेंटेशन त्याचं करणं गरजेचं आहे. अँड दिस कॅन बी डन विथ द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन अँड टॅब्युलेशन. So these are the two parts to present the data in a systematic manner. Now what is classification? Classification means whatever data you have collected that is divided into different groups or classes according to similarities is called as the classification. दिलेला आपण जो कलेक्ट केलेला इन्फॉर्मेशन किंवा डेटा जे आहे जो आहे तर त्याचं वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये सिमिलॅरिटीज प्रमाणे वेगवेगळ्या ग्रुप किंवा क्लासेसमध्ये अरेंजमेंट करणं याला आपण क्लासिफिकेशन म्हणणार आहोत. आणि त्यानंतर हाच डेटा आपण अशा टॅब्युलर फॉर्ममध्ये त्याची जर मांडणी केली, वेगवेगळ्या रो आणि वेगवेगळ्या कॉलममध्ये जर त्याची टॅब्युलर फॉर्ममध्ये मांडणी केली तर त्याला आपण म्हणणार आहोत टॅब्युलेशन. So this is the classification and tabulation. With the help of classification and tabulation, one can present the data in a systematic manner. Now the third part of your definition is analysis. Now whatever information you have collected, for what purpose you have collected? म्हणजे हा जो डेटा कलेक्ट केलेला आहे मग विद्यार्थ्यांचा हाईट वेटचा असेल किंवा आणखी कसाही डेटा असेल, सॅलरीबद्दलची इन्फॉर्मेशन असेल तर ती कशासाठी गोळा केले, काहीतरी आपल्या डोक्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स असणार आहेत, क्वेश्चन्स असणार आहेत, त्याची उत्तरं देण्यासाठी आपण ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केलेली आहे. तर ते जे क्वेश्चन्स आहेत त्यांचं आन्सर देण्यासाठी आपण काय करायचं आहे, अनालिसिस वापरायचं आहे. म्हणजेच युजिंग डिफरंट स्टॅटिस्टिकल टूल्स अँड टेक्निक्स वी कॅन फाइंड द सोल्युशन ऑफ युअर प्रॉब्लेम अँड दॅट विल बी डन इन दी अनालिसिस. म्हणजे जे काय फॉर्म्युले आपल्याला आहेत, मीन असेल, ॲव्हरेज किंवा मीन वेट किती आहे, मॉडल वेट किती आहे, मेडियन वेट किती आहे, कॉरलेशन काय आहे, अशा पद्धती स्टँडर्ड डेव्हिएशन किती आहे, अशा पद्धतीचे जे काही क्वेश्चन्स आपल्या मनामध्ये असतील त्याची उत्तरं या ॲनालिसिसमध्ये वेगवेगळ्या फॉर्म्युल्यांच्या साहाय्याने आपण शोधायचे आहेत आणि त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, अनालिसिस. सो गेटिंग दी आन्सर्स
to your problems in your mind. So that will be done in the analysis part. The next part is the interpretation, which is the very important and very difficult part of this definition, that is interpretation of the numerical. Now till this part we have got the complete numerical information, and you have got the average weight is this much, median weight is this much. Now interpretation means what it means, what is the meaning of that analysis, so that you have to state. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला ज्या फॉर्म्युल्यांच्या सहाय्याने आपण मेडियन वेट, मॉडल वेट, कॉरलेशन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन, तर त्याचं मीनिंग काय आहे, एक किंवा एकपेक्षा जास्त ग्रुप असतील तर त्यांचं हे सगळं ॲनालिसिस केलेलं असेल तर त्याचं मीनिंग काय होतं, तर त्याबद्दलचं, किंवा स्टँडर्ड व्हॅल्यूशी कम्पेअर करा, किंवा ॲव्हरेज इंडियन वेट इक्वल टू 65 kg, but this classroom student have got the average weight equal to 60 kg, so it is less than the average Indian adult weight. अशा पद्धतीचं काहीतरी कन्क्लुजन देता येईल तुम्हाला. जनरली एक्झिट पोलचं जे असतं ते म्हणजे इंटरप्रिटेशनचा पार्ट आहे. एक्झिट पोल म्हणजे तरी काय, आपल्या इलेक्शनच्या वेळेला आपण ज्या वेळेला वोटिंग करत असतो त्यावेळेला सिमिलर टाईपची रूम तिकडं साईडला पण बनवलेले असते, आणि त्या बूथवरती 1000 लोक येत असतील तर त्यातले 300 किंवा 400ची सॅम्पल म्हणून घेतली जाते, आणि त्या लोकांना त्याच पद्धतीनं वोटिंग करायला सांगितलं जातं, आणि मग ते वोटिंगच्या आधारे आपण काय सांगत असतो शेवटी, की किती कुठल्या पक्षाला किती प्रमाणात आपल्याला सीट्स मिळू शकतात. तर ते एक्झिट पूल म्हणजे त्या पुलिंग करून आपण एक्झिट झाल्यानंतर पुन्हा आपण चॅनलसाठी आपण त्या गोष्टीचं करत असतो, म्हणून त्याला एक्झिट पोल रिझल्ट म्हणले जातात. तर ते एक्झिट पोल रिझल्टचं इंटरप्रिटेशन करणं हे महत्त्वाचं आहे. ज्या ॲक्च्युअल व्हॅल्यू ज्या वेळेला येतात आणि तुम्ही जे दिलेलं व्हॅल्यूज आहेत किंवा एस्टिमेट्स आहेत त्या जर अगदी मॅच झाल्या तर तो स्टॅटिस्टिशियन चांगला आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. तर या पद्धतीने कंप्लीट डेफिनेशन आहे. तर स्टॅटिस्टिक्स इज अ सायन्स विच डील्स विथ कलेक्शन, प्रेझेंटेशन, अनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा. नाउ विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट पार्ट, that is classification and tabulation. Now what do you mean by classification? Already we have defined it. Classification is the process of arranging the data into different groups or classes according to similarities is called as the classification. दिलेल्या डेटाचं वेगवेगळ्या ग्रुप किंवा क्लासेसमध्ये त्याची डिव्हिजन करणं याला काय म्हणलं जातं, क्लासिफिकेशन. तर या प्रमाणे आपण जसं विद्यार्थ्यांच्या वजनांचं आपण जर काही एक्झाम्पल घेतलं होतं त्यामध्ये समजा एखाद्या विद्यार्थ्याचं कमीत कमी वेट त्या क्लासमध्ये जे आहे ते 45 किलो असेल तर 45 ते 50 किलो, 50 ते 55 किलो अशा पद्धतीचे वेगवेगळे आपण ग्रुप आपण करणार आहोत. शेवटी 70 ते 75 किलो हा शेवटचा ग्रुप असेल. तर या पद्धतीनं वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये दिलेल्या डेटाचं अरेंजमेंट करणं याला आपण काय म्हणणार आहोत, classification. And these groups are formed in such a way that the atoms or units within the group are homogeneous or alike. An atom of one group to the other are distinct. म्हणजे एकाच ग्रुपमधले ॲटम एकाच पद्धतीचे एकाच क्वालिटीचे असावे आणि दोन वेगवेगळ्या ग्रुपमधले ॲटम वेगवेगळ्या प्रतीचे वेगवेगळ्या क्वालिटीचे असावे. अशा पद्धतीचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन आपण केलेलं असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, क्लासिफिकेशन. फॉर एक्झाम्पल या 45 ते 50 मध्ये 6 विद्यार्थी आहेत आणि 70 ते 75 मध्ये 8 विद्यार्थी असतील. मी 45 ते 50 हे 6 विद्यार्थी या साईडला उभे केले आणि 70 ते 75 किलो मधले विद्यार्थी या साईडला उभं केलं. तुम्हाला जर प्रश्न विचारला की कुणाचं वेट जास्त आहे कुठल्या ग्रुपचं, ऑटोमॅटिकली तुम्ही त्यांचं फिजिक वगैरे बघून सांगू शकता की या साईडच्या विद्यार्थ्यांचं वजन हे जास्त आहे, या विद्यार्थ्यांचं वजन हे कमी आहे. म्हणजे काय, दीज आर डिस्टिंक्ट ग्रुप, वेगवेगळे ग्रुप आहेत. ह्यातले वजनांचं फिजिक्स जे आहे काय, इथले जे विद्यार्थी आहेत त्यांचं फिजिकल फिटनेस जो आहे किंवा फिजिक्स जी बॉडीची ठेवण जी आहे ती एकसारखी जवळपास आहे. इथल्यांची पण एकसारखी आहे पण इथल्या आणि इथल्यांची मात्र वेगवेगळे आहे. आता दुसरा प्रश्न आपण विचारला की इथला जो ग्रुप आहे यातला 72 किलोचा विद्यार्थी सांगा म्हणलं तर विदाउट वे बॉक्स आपण हे सांगू शकत नाही. म्हणजेच काय, इथले सगळे विद्यार्थी जवळपास दिसायला सारखेच असल्यामुळे कोण 72 किलोचा आहे, कोण 75 किलोचा आहे, कोण 73 किलोचा आहे आपल्याला सांगता येत नाही. म्हणजेच एकाच ग्रुपमधले ॲटम एकाच प्रतीचे आहेत, त्या ग्रुपमधले ॲटम एकाच प्रतीचे आहेत, यातले आणि यातले मात्र ॲटम वेगवेगळ्या प्रतीचे वेगवेगळ्या क्वालिटीचे आहेत असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि म्हणून याला आपण काय म्हणणार आहोत, क्लासिफिकेशन.
व्यवहारामध्ये पण आपण या सगळ्या क्लासिफिकेशन वापरत असतो. बऱ्याच पोस्ट ऑफिसमधले जे काही लेटर सॉर्ट केले जातात त्यासाठी सुद्धा काय वेगवेगळे असे बॉक्सेस केले जातात. याच्यामध्ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, देन बँगलोर, लाईक दॅट वे हे वेगवेगळे आपले बॉक्सेस तयार केले जातात. यामध्ये मुंबई म्हणजे सगळे महाराष्ट्राचे पत्र यामध्ये टाकले जातील, दिल्लीचे पत्र यामध्ये टाकले जातील, कोलकाता म्हणजे वेस्ट बेंगॉलचे इथं असतील, चेन्नई म्हणजे मद्रास तामिळनाडूचे असतील इकडे, आणि इकडं कर्नाटकाचे सगळे असतील. म्हणजे यातले आयटम एकाच प्रतीचे आहेत, यातले आणि यातले आयटम मात्र वेगवेगळ्या प्रतीचे आहेत, म्हणून याला काय म्हणायचं आहे, क्लासिफिकेशन. दिस इज अनदर एक्झाम्पल. ऑर परफॉर्मन्स ऑफ द स्टुडंट इन अ क्लास. क्लासमधले विद्यार्थी आहेत त्यांचा परफॉर्मन्स आपण कसा क्लासिफाय करतो. फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन इज द वन ग्रुप, देन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास and fails. So like that way we are dividing the complete data into different groups according to similarities. So this is also the example of classification. Now what are the terms involved in classification? Next part is terms in classification. There are 8 to 9 terms. We will see one or two. The first one is the class limits. Now, what is class limit? It is the highest and lowest possible value that can be included in the class. They are called as the class limit. जी जास्तीत जास्त किंवा लहानात लहान किंवा मोठ्यात मोठी संख्या जी या क्लासमध्ये आपण घेणार आहोत त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, class limits. For example, if 10 to 20 is the one of the class, then 10 and 20 both are the class limits. तर ह्याचे दोन सब पार्ट पडतील. The first one is the upper limit and the second one is the lower limit. So what is upper limit? The highest possible value that can be included in the class, it is called as the class limit. So in the class 10 to 20, 20 is the highest possible value that can be included in the class and therefore it is called as the upper limit. जी मोठ्यात मोठी संख्या या क्लास मध्ये आपण घेणार आहोत त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, अप्पर लिमिट. आणि जी संख्या लहानात लहान संख्या जी या क्लास मध्ये आपण इन्क्लूड करणार आहोत अशा संख्येला आपण काय म्हणणार आहोत, लोअर लिमिट. 10 ते 20 मध्ये 10 हे काय झालं या क्लासचं लोअर लिमिट. त्याच्यानंतर आणखी एक डेफिनेशन बघूया आपण. सेकंड वन, क्लास विड्थ. It is also called as the class length or class interval. It is the difference between upper and lower limit. So what is the mathematical formula? Class width equal to upper limit minus the lower limit. Upper आणि lower limit मधला जो काही डिफरन्स असेल त्याला काय म्हणलं जातं, क्लास विड्थ. जनरली ही डेफिनेशन वापरताना आपल्याला एक दोन प्रकारचे क्लासेस असतात, इन्क्लुझिव्ह एक्सक्लुझिव्ह ते पुढे बघणार आहोत. तर एक्सक्लुझिव्ह मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर हा फॉर्म्युला वापरून आपण काय करू शकतो, क्लास विड्थ ही ऑब्टेन करू शकतो. या ठिकाणी जो क्लास लिहिलाय 10 ते 20 याची विड्थ किती असेल, 20 minus 10 that is equal to 10. If one of the class is 25 to 30 then class width equal to काय होईल, 30 minus 25 and it is equal to 5. तर या पद्धतीच्या आणखी काही डेफिनेशन आहेत ते पुढच्या पार्ट मध्ये आपण बघणार आहोत. थँक्यू.